Good morning class and warm welcome to again all of you in our environmental science subject lecture. And today we are going to discussing one of the next point of landslides and its mitigation and measures. In the previous some lecture we discussed about what is a meaning of disaster management, how we can protect ourselves, protect our society from this kind of the different some natural calamities. Today we are going to discuss about what is a meaning of the landslides and how we can mitigation, how we can defend from this. So first of all, what is the meaning of the landslides? Or landslides is the movement of rock, debris or earth down a slope. The result from failure of the materials which make up hill slope and are driven by the force of gravity. So first of all, a landslide and earthquake. Landslide and earthquake both are different. In the earthquake, what happened? A layer of earth are moving. Layer of earth are reacting. It is called an earthquake. But in the landslide, what happened? Okay, we have like this. This type of the mountain we have. આવા પ્રકારનું કંઈક આપણે પર્વત જે કંઈ પણ તમે એઝ્યુમ કરો એ હોય છે. In this we have what? We have some rocks. What we have? We have different rocks, and it is made from making or merging or different rocks. So in the different kind of the rocks, what happen? They are the moving. એની અંદર કંઈક એક્ટિવિટી થાય છે. They are the failure on the materials which make up a hill slope. તે આ રીતે hill બનાવવામાં શું થાય છે? It is a failure. So what happened? So they are, if they are they are the failure to make up with each other. So what happened? They are coming down to earth. Why? Because the rules of gravity. It is called a landslides. Landslide ની અંદર શું છે? અર્થક્વેક એટલે ભૂકંપથી અલગ છે. જે આપણે પર્વત કે પહાડનો મોટો ટેકરો જોઈએ, જે ડિફરન્ટ કાઇન્ડના રોક એટલે કે પથ્થર કે ખડકોનું બનેલું હોય છે. હવે બધા ખડકો પથ્થરો એકબીજાથી એ રીતે કનેક્ટેડ હોય છે કે આ માઉન્ટેન ટાઈપનું એક પહાડ ટાઈપનું એવું બનેલું હોય છે. હવે જ્યારે એકબીજા સાથે ટેકો આપવાનો, એકબીજા સાથે મર્જ થઈને સાથે ઊભાની ક્રિયા એ કરી નથી શકતા, તો શું થાય છે? તો કે ભાઈ તો છે એ બધાય ઢળી પડે, તો બધાય એક છૂટા પડે તો એકદમ ફોર્સથી શું આવે છે? અર્થ ઉપર આવે છે. કેમ કે અર્થ ઉપર શું છે? ગ્રેવિટી છે. એ ગ્રેવિટીના કારણે બધા અર્થ ઉપર આવે છે. હવે આપણને એ રીતે દેખાતું હોય, એઝ્યુમ કરો કે એ પૂરેપૂરું જ્યારે અર્થ ઉપર આવે તો શું થાય? કેમ કે એની જે સાઇઝ હોય છે એ બહુ જ મોટી હોય છે. એ એક મોટા સિટીને મીન્સ કે નેસ્તો નાબૂદ એનું અસ્તિત્વ જ ન રહેવા દે જો એ નીચે આવે તો. આવા પ્રકારની જ્યારે નેચરલ ક્લેમિટી હોય છે એને શું કહેવામાં આવે છે? લેન્ડસ્લાઇડ્સ. હવે ચાલો, આ લેન્ડસ્લાઇડ શું છે? આઈ થિંક બધાને સમજાઈ ગયું કે એક પથ્થરો, એક રોક્સનું હિલ છે જે એકબીજાથી સપોર્ટ કરવામાં ફેલ થાય છે, નેચરલ ગ્રેવિટીના કારણે આવી જાય છે. હવે એ નુકસાન તો જોરદાર એટલે બહુ ડેન્જર નુકસાન થાય છે. હવે એનું મેટિગેશનની આપણે વાત કરીએ કે આપણે કઈ રીતે એનાથી બચવું, તો થોડાક પોઈન્ટ છે. બહુ નાનો ટોપિક છે. ફર્સ્ટ છે બંબુ ચેક ડેમ. પહેલી વસ્તુ કે વેન ધીસ એરિયા it is a very critical, so we cannot doing any activity without a permission of government, and government should also, and the people who are the living at that place, they are also should to take a care of it. તે મેજોરિટી એ વસ્તુની અંદર એને ખલેલ ન પહોંચાડવી, એને ડિસ્ટર્બ ન કરવી એ વસ્તુને. એના માટે શું કરવું? તમારે બંબુ ચેક ડેમ, એક બંબુ ચેક ડેમ બનાવવો. વાય? Because it is a protect to us,
as well as if we are the making a simple check dam which we are the using in our day-to-day life, our government make in a place out of this range, means કે એવરી સિટીની અંદર ને હોય છે, તો એના માટે તમારે જે રોક્સ હોય છે એને ફરી પાછું એને ડિસ્ટર્બ કરવું પડે છે, એટલે ઇટ ઇઝ અ ડેન્જરિયસ. સો યુ શુડ ટુ મેક અ બમ્બુ ચેક ડેમ and it is a protect to people. Second, number of people living in a such area should be restricted, okay, because it is a very critical place, it is a dangerous place, because when this kind of the activity happen, so you cannot save your life, because suddenly this all the thing happen, suddenly something come on over, at that time what happen, you cannot protect yourself and બીજી કઈ વસ્તુ પણ તમને બચાવી નહીં શકે. સો એટ ધેટ ટાઈમ વોટ હેપન, બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જશે. તો બેટર શું છે, એ જગ્યાએ ન રહેવું, ન જવું. તો નંબર ઓફ પીપલ લિવિંગ ઇન સચ એરિયા શુડ બી રિસ્ટ્રિક્ટેડ. નાઉ વી શુડ ટુ રિસ્ટ્રિક્ટેડ ટુ પીપલ ફોર લિવિંગ એટ ધેટ પ્લેસ. એ જગ્યાએ રહેવું ના જોઈએ. એનું એક મિટિગેશન મોટામાં મોટું છે. કેમ કે ઇફ નેચરલી એક્ટિવિટી થવાની છે તો થવાની છે, બટ વોટ હેપન કે ઇફ ધ પીપલ આર નોટ લિવિંગ એટ ધેટ પ્લેસ, સો વોટ હેપન કે વેન ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી એક્ટિવિટી હેપન, નો વન આર પ્રેઝન્ટ ધેર, સો હ્યુમન ઓર એની અધર લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ કેન નોટ લોઝ ધેર લાઈફ. એટલે એ રિસ્ટ્રિક્ટેશન કરવું જોઈએ. ધેન તો કે ભાઈ રોક ફોલ કંટ્રોલ ઇન ગ્રાસ પ્લાન્ટેશન, એટલે કે આપણે એ જગ્યા ઉપર કંઈ પણ પ્લાન્ટેશન ને કંઈ પણ એક્ટિવિટી કરવી જ ન જોઈએ. વાય? બીકોઝ ઇફ વી આર ધ ડુઈંગ સમ એનીથિંગ, ઇફ ધ સિંગલ માઇનોર ચેન્જ હેપન એન્ડ ઇટ ઇઝ અ બ્રેક એકબીજા ઉપર જે બેલેન્સ છે, બ્રેક ધ બેલેન્સ, સો વોટ હેપન, ધીસ એક્ટિવિટીઝ હેપન. સો આપણે ત્યાં કંઈ પણ પ્રકારની એક્ટિવિટી ન કરવી જોઈએ. આપણે ઘણા બધા મૂવીની અંદર જોતા હોઈએ છીએ કે સડનલી જે આવું પ્લેસ હોય છે એમાં સડનલી એવું કંઈક થાય છે ને આ આખી વસ્તુ શું થઈ જાય છે, એક જ સેકન્ડમાં બધું ફિનિશ કરી દે છે. સો ઇટ ઇઝ અ વેરી ડેન્જરિયસ એન્ડ એને માટે મિટિગેશન આ વસ્તુનું છે. સમજાઈ ગયું આ બધી વસ્તુ? તો નેક્સ્ટ આપણો ટોપિક જે સુનામીનો છે એના ઉપર આપણે વાત કરીએ. આઈ હોપ યુ ઓલ આર અન્ડરસ્ટુડ ઇટ. ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇઝી કન્સેપ્ટ. ઇફ યુ કેન નોટ અન્ડરસ્ટુડ ઇટ, સો ફર્સ્ટ ઓફલી વોચ this video, then after read a book, or baki either first of all read the book, then after watch this video, you can easily understand. Now we are moving to on our next topic. So our new topic is T tsunami and its mitigation measurement. T is a silent, so we can say it tsunami and its mitigation measure. So what is a meaning of, first of all, what is the meaning of tsunami? કે સુનામી એટલે શું? તો કે ભાઈ સુનામી means what? A very large waves in the ocean that is usually caused by an earthquake under the sea, and that can cause great destruction when it reaches land. જો સુનામી બહુ મજાનો ટોપિક છે. આપણે ઇન ધી પ્રીવિયસ લેક્ચર વી ઓલરેડી ડિસ્કસ કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ અર્થક્વેક. હવે અર્થક્વેકની અંદર શું થાય છે? તો કે ભાઈ અ લેયર ઓફ અર્થ ઇઝ ધ મૂવિંગ, જે હલનચલન થાય છે, રિએક્શન થાય છે લેયર ઓફ અર્થ ઉપર. હવે એ જે રીતે આ આપણે જે લેયર ઓફ અર્થ છે એના ઉપર આ વસ્તુ થાય છે, સેમ ઇટ ઇઝ વર્કિંગ, ઇટ ઇઝ હેપન ઇન અંડર ધ ઓશિયન. જે સમુદ્રની નીચે પણ એક અર્થ તો છે, સમુદ્રમાં ઓશિયનમાં જેટલું પણ વોટર છે નીચે તો એક લેયર જ છે. એ લેયરની અંદર જ્યારે શું થાય છે, સમથિંગ એક્ટિવિટી થાય છે, કંઈક હલનચલન થાય છે, તો એનાથી એ હલનચલનની જે ક્રિયા થાય છે એનાથી ઓશિયન એટલે કે દરિયો, સમુદ્ર, એની અંદર જે આ મુજબ હલનચલન થાય છે, એટલે જે વેવ્સ ક્રિએટ થાય છે ઇન અ વોટરની અંદર વેવ્સ ક્રિએટ થઈ છે ને એક એવો રૂપ લે છે વિરાટ કે એ વેવ્સ દ્વારા જે ઓશિયનનું વોટર છે એ અર્થ ઉપર આવે છે, રીચ એટ લેન્ડ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અ સુનામી. ક્લિયર? કે અ વેરી હાઈ લાર્જ વેવ્સ સમજાવી દીધું મેં તમને શું છે. વેવ્સ ઇન ધી ઓશિયન
that is usually caused by an earthquake under the sea and that can cause great destruction when it reaches land. એને શું કહેવામાં આવે છે? સુનામી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સમજાય છે બધાને કે વોટ ઇઝ અ મિનિંગ ઓફ સુનામી? સિમ્પલ છે. સુનામી કે જે નિયર ઓશિયનનો એરિયા છે, જે સમુદ્ર સીની નજીકનો જે કંઈ પણ એરિયા છે એના કોસ્ટલ ઉપર જે દરિયાનું પાણી આવી જાય. હવે જે દરિયાનું પાણી આવી જાય, આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં ફ્લડની વાત કરી, એટલું નહીં. સુનામી ટોટલી ડિસ્ટ્રક્શન કરી નાખે છે એરિયાને, સરાઉન્ડસ જેટલું પણ એરિયા છે એને શું કરી નાખે છે? ડિસ્ટ્રક્શન કરી નાખે છે. એને શું કહેવામાં આવે છે? સુનામી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર? બધાને આ વસ્તુ સમજાય છે કે વોટ ઇઝ અ મિનિંગ ઓફ સુનામી? નાઉ કોઝેસ, કે ભાઈ સુનામી શા માટે થાય છે? સુનામી થવાનું રીઝન શું? સુનામી થવાનું કારણ શું? તો કે ભાઈ સુનામી થવાનું જે કારણ છે એ અર્થક્વેક. ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ અર્થક્વેક અંડર ધ ઓશિયન, અંડર ધ વોટર. જે અર્થક્વેક થાય છે એને સુનામીનું રીઝન અથવા તો સુનામીનું કારણ આપણે કહી શકીએ કે અંડર વોટરની અંદર જે હલનચલનની એક્ટિવિટી થાય છે એ. તો એનાથી એક સુનામી ક્રિએટ થાય છે. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ in the first lecture, not in the first lecture of this unit, means કે previous 4 કે 5 લેક્ચરની અંદર મેં વાત કરી હતી કે when different kind of the plates, ટેક્ટોનિક્સની જે ઘટનાની વાત કરી હતી, ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ધી પ્લેટ્સ છે એકબીજાથી જુદી થઈ છે, એકબીજાથી ટચ થાય છે અંડર ધ વોટર ઓફ ઓશિયન. એટ ધેટ ટાઈમ વોટ હેપન કે તમે વિચારો કે એક બે પ્લેટ છે, તમે એક કામ કરજો, હોમ ઉપર ટ્રાય કરજો, બે પ્લેટ્સની અંદર પાણી લેજો અને બંને પ્લેટને એકબીજાથી જોરથી ભટકાવજો. વોટ હેપન કે ભાઈ પાણી છે ઉડવાનું છે, એ પાણી ઉડવાનું છે. એ એટલી ક્રિયા છે. તો વિચારો કે ઇન ધી ઓશિયન, સમુદ્રની અંદર કેટલું પાણી છે, અને જ્યારે એ બંને પ્લેટ્સ એકબીજાથી ટચ થાય, એકબીજાથી ભટકાય, તો આખા સમુદ્રનું પાણીની અંદર વેવ્સ ક્રિએટ થાય છે. અને આ વેવ્સ મૂળ રીઝન બને છે શેના? સુનામીના. ડિફરન્ટ વસ્તુ કે આપણે અત્યારે જે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં વાત કરી હતી લેન્ડસ્લાઇડની, કે ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ધી રોક્સ એન્ડ એવી બધી વસ્તુ, પથ્થરો અને જે કંઈ પણ મટીરિયલ છે એ એવી ક્રિયા થઈ અને દરિયાની અંદર આવે, દરિયાની અંદર પડે. એ જ્યારે સમુદ્રની અંદર એટલે કે દરિયાની અંદર આ વસ્તુ પડતી હોય છે, દરિયાની અંદર એ વસ્તુ આવતી હોય છે, એટ ધેટ ટાઈમ વોટ હેપન, એટ ધેટ ટાઈમ કે એ પણ એક વેવ્સ ક્રિએટ કરે છે. તમે એક પાણીનો ગ્લાસ લેજો ને એમાં જોરથી એક પથ્થર મારજો, પાણી શું થશે? ઉછળવાનું છે. સેમ સુનામીની અંદર છે, જે ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ધી રોક્સને હોય છે એની અંદર પડે છે તો શું થાય છે? એક વેવ્સ ક્રિએટ થાય છે અને એક સુનામીનું ક્રિએશન કરે છે. ક્લિયર? બીજી વસ્તુ કે જે સુનામી છે એ આ રીઝનથી તો થાય છે જ. બીજી વસ્તુ કે આ બધી રીઝન થવાની પાછળ આપણી નેચરલ હ્યુમન દ્વારા જે એક્ટિવિટીઝ છે એનાથી થાય છે. કેમ કે અર્થક્વેક છે, પ્લેટ ટેક્ટોનિક્સની એક્ટિવિટી છે, જે આ પથ્થર્સને, રોક્સને એન્ડ ધેસ ઓલ આર ગો ઇન ટુ ઓશિયન. તો એ આપણે એના દ્વારા નેચર, એન્વાયરમેન્ટને કંઈક આપણા દ્વારા છંછેડવામાં આવ્યું હોય, હેરાન કરવામાં આવી, ત્યારે જ આ ક્રિયા થઈ હોય છે. હવે બીજી વસ્તુની વાત કરીએ તો સુનામીને અંદર આપણે બચવા માટે એના મિટિગેશનની વાત કરીએ તો એનું મિટિગેશન એમ તો 4-5 છે, બટ મેઇન એક જ છે. બધી વસ્તુ ફેરવીને કહે છે અર્લી વોર્નિંગ. કે અંડર ધ વોટર જે કંઈ પણ એક્ટિવિટી થાય છે તેની આપણે અર્લી વોર્નિંગ મળી જાય, એનાથી આપણે શું થઈ જાય છે? વેલ અવેર થઈ જાય છે. આપણને ખબર પડી કે હવે સુનામી છે તો શું થાય છે કે આપણે આપણું ફેમિલી, અવર જે કંઈ પણ ઇમ્પોર્ટન્સ થિંગ હોય, આપણી બેગ બેલેન્સ, જ્વેલરી, જે કંઈ પણ રૂપિયા, વીમા, એ વસ્તુથી આપણે લઈ અને એ જગ્યાએથી હટી જાય. ઇટ ઇઝ અ મેન મિટિગેશન કે અવેરનેસ. વી શુડ ટુ નો બિફોર ધીસ ઓલ થિંગ હેપન.
ક્લિયર? આ બધી વસ્તુ થાય એની પહેલાં આપણને આ વસ્તુની શું થવી જોઈએ, ખબર પડી જવી જોઈએ. આનું મેજર મિટિગેશન છે. વાત કર્યું સુનામી ઇન ધ 2004, જે સુનામી 2004માં આવી હતી ઇન્ડિયામાં, ઇન ધી સાઉથ ઇન્ડિયાની મેં આઈ થિંક પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં પણ આ વસ્તુ ઉપર વાત કરી હતી કે નહીં, આઈ ડોન્ટ યાદ નહીં મને. અહીંયા એક પ્લેસ હતું જેનું નામ હતું આંદામાન નિકોબાર. હવે ઇન્ડિયાના ટોપમાં ઇન્દિરા કોલ, હિયર ઇન્દિરા પોઈન્ટ, વાલંગાર એન્ડ સિરકિકરી, એટલે 4 પોઈન્ટ્સ છે ઇન્ડિયાના. When in the 2004 a tsunami is happened in India, so what happened? Here we have the place Indira Point. It is now undergoes to water for a reason of tsunami. ઇન્ડિયામાં જે 2004માં સુનામીની જે એક્ટિવિટી થઈ હતી, 2004ની વાત કરું છું, કે જે સુનામી થઈ હતી એની ઇન્ડિયાની અંદર એક પ્લેસ, એક જગ્યા છે ઇન્ડિયાની અંદર, એ ઇન્દિરા કોલ અને અહીંયા છે ઇન્દિરા પોઈન્ટ. એ ઇન્દિરા પોઈન્ટ ટોટલ શું થઈ ગયું હતું, અંડર વોટરમાં જતું રહ્યું છે. હાલમાં હજી એ વસ્તુ અંડર વોટર જ છે. એટલે એઝ્યુમ કરો કે એક નાનકડું પ્લેસ, મીન્સ કે એક સિટીથી નાનું હોય એવું પ્લેસ, ટોટલી વેન સુનામી ઇઝ હેપન, સો ઇટ ઇઝ ટોટલી ગોઝ ટુ અંડર વોટર. એ ટોટલી શું થઈ જાય છે, ટોટલી અંડર વોટર જતું રહે છે. એ વિચારી લ્યો, એઝ્યુમ કરી લ્યો કે એ કેટલું ડેન્જરિયસ હશે. ક્લિયર? તો આ વસ્તુ થઈ સુનામીની. નાવ હિયર વી આર ફિનિશિંગ અવર one portion of unit 4. Now we are moving to on second portion. Now means in the next lecture we are moving on our second portion. In this unit, in this chapter, we are understood what is a meaning of disaster management and what is a different kind of the natural calamities happen, and at that time how we can mitigation, how we can save, how we can protect and preserve ourselves as well our society and our all these things which are surround us. એ બધી વસ્તુનું આપણે આ લેક્ચરની અંદર ડિસ્કશન કર્યું છે. અગેન આઈ ઇન્ફોર્મ યોર એક્ઝામ ડેટ ઇઝ અનાઉન્સ્ડ 25th February, મીન્સ કે ટુડે ઇઝ આઈ થિંક 3rd કે 4th February, 3rd February, કાલે 4th February, એટલે તમે વિડીયો 4th Februaryની જોશો એટલે 25માંથી 4th એટલે 20 to 21 day, you have only 20 to 21 days, so you should to complete, you should to, now you have a time to make a proper plan for your examination of BBA which conduct by Saurashtra University. Clear? So now I am finishing my lecture. In the next lecture we will meet again with our next topic, next chapter of unit number 4. ત્યાં સુધી રીડ કરતા રહ્યો, વાંચતા રહ્યો. If you are not understood in video, so first of all read the book, then after watch my video, or either first of all watch my video, then after read a book. You can, I promise you can clearly understand what is a concept of this, but it is not as a difficult as you thinking. It is a totally easy concept. It is a totally easy concept if you are the learning it before, and it is a totally practical portion because you all are aware about the earthquake, cyclone, storm, flood, and this kind of tsunami, and this all the thing is the totally you can understood in you are the using this word in the your routine life also. So it is a not, I think it is a not quite much difficult for you. So complete. So here I am finishing my lecture. In the next lecture we will meet with our next topic. ત્યાં સુધી રીડ કરતા રહ્યો, વાંચતા રહ્યો. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.